మేడం అన్యాయం మేడం. వద్దు. ముఖ్యంగా చేయటమే ఈ సురాజ్య వెబ్ పోర్టల్ యొక్క లక్ష్యం. ఒక్కడైతే ఒంటరి గుర్తుపెట్టుకుని ఈ వెబ్ పోర్టల్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. 2012 క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ 70వ యానివర్సరీ రోజున క్విట్ కరప్షన్ అనుకుంటూ ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమం ఈ గత 14 నెలల్లో ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది. ఇందులో వేదికపైకి తీసుకురావటం కొంచెం ఒక ఛాలెంజ్గా నిలిచింది. ఆ తరుణంలో ఈ చిరుగాలులు, ఈ చిన్న చిన్న నిప్పురవ్వలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకొచ్చే చిన్న మార్పులని ఒక్కటిగా ఒక పెను ఉప్పెనగా చేయాలి అంటే ఈ టెక్నాలజీ సహాయం తీసుకుని ఈ వెబ్ పోర్టల్ సహాయంతో సమాజ ప్రక్షాళన చేయటానికి, యువతని వారధులుగా చేయటానికి వారి యొక్క షేర్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ ఇన్ హర్ resume. We'll be like reading out a biodata later. So before that we want to launch the portal. So ఒకసారి అసలు ఈ ఉద్యమ పోర్టల్ ఎలా పనిచేయబోతుంది, దీన్ని మన ఉద్యమానికి, యువతకి ఒక శక్తివంతమైన పాత్ర, సమాజ ప్రక్షాళనకి ఏ విధంగా మనం తీసుకోవచ్చు అనేది ఒక చిన్న జర్నీ చేయబోతున్నాము. సో ముందుగా to log into the account first. Okay. You're not supposed to do that. You want her to do that. Please click the web portal name. It's www.surajyaportal.com. surajyaportal.com. SURAJYA. Yeah, you can enter it and yeah, that one.
This is the login page of Suraja web portal. Feeling helpless with bad governance and rampant corruption around you? Do you want to be an architect of future India? Here's an opportunity. Join now. So we're just launching it with Dr. Jaiprakash Narayan logging into the account. So the objective of this web portal is to act as a facilitator for all the bright, socially conscious and patriotic youngsters to coordinate, discuss and get strength from each other in building a better India. So we have a registration process. It is like 4 steps. We'll just take you into the inner pages. Sorry, we're having little. So on every slide, the home page has 9 slides, which actually talks about the 5 goals of Suraja movement. We have 23 members in our steering committee who are from different walks of life, politics, bureaucracy, media, and film industry. So once you log into the web portal, you have Join Now button, where you have to fill your personal details, location details, involvement and interests. We actually made it cumbersome because once you give your details here, the database will be automatically updated. So whatever your interests are, it can be singing, it can be campaigning, it can be drawing. Based on your interest and skill, you can contribute to the movement. సో మీ నైపుణ్యాలను బట్టి మీకున్న ఆసక్తిని బట్టి ఈ వెబ్ పోర్టల్లో సో మన ఒక బెటర్ ఇండియా బిల్డ్ చేయడానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో బుద్ధిమానికి ఉన్న 5 గోల్సే కాకుండా మీకు వేరే ఇంట్రెస్ట్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు, సో వేరే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు కూడా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ బికమ్ యాక్టివ్ త్రూ దిస్ పోర్టల్. After logging in, we have groups, members. There is a section called Be the Change. A list of groups, members, member list, and here you can see the entire profile page. Here you can send the message. Here you can see the friends also. The groups, here you can create the groups. Okay, and inside the group you can create your forums, you can create your events also. Now we'll see the list of members who are the actively participant of this Suraja movement. And here you can distinguish your members in terms of newest, who is the active member, who is very popular member, like that. Now we'll see who is the member of this entire portal.
సో ఇందులో మెంబర్స్ రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళందరూ ఒక ఆసక్తిని బట్టి ఇప్పుడు నేను అందులో ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మెంబర్స్ ఏంటి అని క్లిక్ చేస్తే ఐల్ గెట్ ఆల్ ద మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్. అలాగే ఒక సింగింగ్ స్కిల్ ఉండి దాని సురాజ ఉద్యమానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళు నేను సింగింగ్ అని కొట్టంగానే సింగింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ వస్తారు. సురాజ్య ఉద్యమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ దేశంలో వేరే చోట్ల ఎవరైనా చిన్న చిన్న మార్పులు తీసుకొస్తున్న వాళ్ళకి ఒక డేటాబేస్ క్రియేషన్లో కానీ ఒక తెలుగు టైపింగ్లో కానీ పోస్టర్ డిజైనింగ్లో కానీ ఎలాంటి స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళైనా వాళ్ళు వేరే ఏ చోట ఉన్నా కానీ ఆన్లైన్లోనే ఈ ఉద్యమానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఒక అవకాశంగా ఒక వారధిగా దీన్ని బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో మేము ఇది ప్రాంతాల వారీగా ఇప్పుడు లోయలా అకాడమీ సికింద్రాబాద్, సో అందులో స్టూడెంట్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే సురాజు ఉద్యమానికి పనిచేస్తున్నారో సో వాళ్ళకు ఒక గ్రూప్ ఒక సికింద్రాబాద్లో లేకపోతే హైదరాబాద్లో లేకపోతే ఎక్కడ గుంటూరు ఎనీ ప్లేస్ వీ కెన్ క్రియేట్ అ గ్రూప్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దర్ ఇంట్రెస్ట్. సో దెర్ ఇస్ అ గ్రూప్ కాల్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఫర్ సోషల్ చేంజ్. సో బేస్డ్ ఆన్ వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని బట్టి ప్రాంతాలను బట్టి లేకపోతే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని బట్టి గ్రూప్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి, అలాగే ఏదైనా ఒక కరెంట్ ఇష్యూ కానీ ఎట్లాంటి టాపిక్నైనా ఇందులో డిస్కస్ చేసి సొల్యూషన్ వైపు వెళ్ళటానికి, అలాగే లైవ్ డిస్కషన్స్. సో ప్రతి నెల లైవ్ డిస్కషన్స్ ఆర్గనైజ్ చేయటం. సో ఒక గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయడం ఎట్లా. సో ఇందులో ఇమేజెస్ షేరింగ్ ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ ఉంటుంది, అలాగే ఫైల్ షేరింగ్ ఉంది. సో టైమ్ కన్స్ట్రెయింట్స్ని బట్టి వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బి బ్రీఫ్. అలాగే డిస్కషన్ ఫోరమ్స్. సో ఎవరైనా ఏమైనా డిస్కషన్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సో వాళ్ళు చేసిన టాపిక్ ఫారమ్స్ అన్నీ విల్ గెట్ డిస్ప్లేడ్ హియర్. సో పీపుల్ హూ ఎవర్ హ్యాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దట్, ఆ టాపిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అది ఒక మార్గం. అలాగే ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన ఫీచర్ ఏంటంటే బీ ద చేంజ్. సో బీ ద చేంజ్. మనం సమాజంలో ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాం. సమస్యలను చూసినప్పుడు దీన్ని ప్రక్షాళన దిశగా లేకపోతే ఇందులో మార్పు చేసే దిశగా నేను ప్రయత్నించాలి అనుకోవచ్చు. కానీ మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కన్స్ట్రెయింట్స్ వల్ల కానీ సరైన సమాచారం లేకపోవటం, ఎలా చేయాలో ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియకపోవటం, అలాంటి నిస్సహాయత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే చేయాలని ఆకాంక్ష ఉన్న వేరే వాళ్ళ సపోర్ట్ లేను అనుకున్నప్పుడు మనం వీ గేవ్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్, ఎన్ఆర్ఈజిఎస్, రూరల్ డెవలప్మెంట్, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ సంబంధించి మనము ఆప్షన్స్ ఇచ్చాము. సో ఆ ఆప్షన్స్ని క్లిక్ చేసి వాళ్ళ క్వశ్చన్ మనకు ఆల్రెడీ కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ టీమ్ వాలంటరీగా ముందుకొచ్చారు. గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్, రిటైర్డ్ ఆఫీసర్స్ ప్లస్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయడానికి దే కేమ్ ఫార్వర్డ్. అట్లాగే వాళ్ళు పబ్లిక్లో పెట్టచ్చు, ప్రైవేట్గా పంపించవచ్చు. సో ఒక ఇండివిజువల్గా కానీ గ్రూప్గా కానీ వాళ్ళు యాక్ట్ చేయడానికి ఇదొక వారధిగా ఒక ముఖ్య ఫీచర్గా ఇందులో ఉంది. అలాగే ఫొటోస్. ఇప్పుడు మనం ఫోటో ప్రదర్శనలు చూసాం. ఎన్నో సమస్యలను కళ్ళకు కట్టినట్లుగా మనకి ఇక్కడ ఎలా కనిపిస్తున్నాయో అలా మన చుట్టూ ఉన్న సమస్యల్ని ఒక ఫోటో రూపంలో కానీ లేకపోతే ఒక సక్సెస్ స్టోరీని ఫోటో రూపంలో ఇందులో అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఆ ఫోటోలో ఉన్న సమస్యని మనం ఒక ఫోరంలో డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఆ సమస్యని ఎలా మనం సాల్వ్ చేయాలి అనే దిశగా మనం యాక్ట్ చేయడానికి కూడా ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్గా తయారు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే వీడియోస్. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ లైక్ క్రియేటింగ్ ఫిల్మ్స్. సో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసి ఇక్కడ మనం మన గోల్స్కి సంబంధించి యూత్ అవేర్నెస్ కానీ యూత్ మోటివేషన్ క్రియేట్ చేసే విధంగా మన గోల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసే విధంగా ఉండే వీడియోస్ని మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయబోతున్నాము. సో www.surajaportal.com. ఇది జస్ట్ మేము ఇది క్రియేట్ మిస్టర్ సౌరభ్ శ్రీవాత్సవ్ అండ్ అనిల్ సైని. సో ఈ పోర్టల్ డెవలప్ చేయడానికి నాతో నాగభూషణ్, అభిషేక్, అలాగే ప్రొఫెసర్ రమేష్ గారు కూడా వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. దీనికి మనం 4 అడ్మిన్స్ని పెడుతున్నాము. సో మీరు అప్లోడ్ చేసే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా ఇందులోకి వెళ్ళదు. మీరు ఇందులో మెంబర్గా లాగిన్ అయినా
మాకు కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ అనిపించి జెన్యూన్ అనిపిస్తేనే అది అప్లోడ్ అవుతుంది అందులోకి. సో మీరు అప్లోడ్ చేసే ఫొటోస్ కానీ డిస్కషన్ కానీ వీడియోస్ని కానీ యూనో ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేసి దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి స్నేహ టిస్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ స్టూడెంట్ స్నేహ, ఇంకా భాస్కర్ ఇన్ఫోసిస్ ఎంప్లాయీ, అలాగే అభిషేక్ రెడ్డి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్. సో వీళ్ళు మనకి అడ్మిన్స్గా వర్క్ చేయడానికి దే వాలంటీర్. సో అక్కడ శామ్ కమలేషన్ లోయలా అకాడమీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ స్టూడెంట్, హీ కేమ్ హియర్, హీఈస్ ఎ ఎక్సలెంట్ ఫోటోగ్రాఫర్, హీ వాలంటీర్డ్ టు టేక్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్. దీనికి వాళ్ళ వాల్యుబుల్ సలహాలను ఇచ్చి ఇది ముందుకి అసలు ఇది ఈ రూపం దాల్చడానికి ముఖ్యమైన వాళ్ళు డాక్టర్ జేపీ సార్, ప్రసాద్ గారు అండ్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో యాక్చువల్లీ వీ వర్ హ్యావింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ అ మైండ్. ఇంతమంది ఇన్ని వేల మంది వాలంటీర్స్ రిజిస్టర్ అవుతున్నారు, కానీ కలిసికట్టుగా వాళ్ళని ఒక చోటకి తీసుకురాలేకపోతున్నాం, వాళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేయలేకపోతున్నాం. నెసెసిటీ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ లాగా. సో వీ థాట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ పోర్టల్ వేర్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అందరినీ ఒకటానికి ఒక స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ కావాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు జస్ట్ థాట్ ఇది. సో టెక్నికల్గా హెల్ప్ చేయటం ఇది ఇప్పుడు ఇట్లా ఇట్ కేమ్ అవుట్ లైక్ దిస్ టుడే. ఇది ఇంకా మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తూ వెళ్తాము, ఇంకా అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఉంటాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ చాట్ ఫెసిలిటీ, SMS ఇంటిగ్రేషన్, ఇట్లా చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంప్రూవ్డ్ ఫర్దర్ అండ్ ఫర్దర్. సో మీరు ఇవాళ ఇక్కడే రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు వాలంటీర్స్గా కానీ యాక్టివ్స్గా కానీ. సో ఓపెన్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్, go on to the portal, it will be better shown in your laptops, టెక్నికల్గా కొంచెం ఇష్యూస్ ఉండటం వల్ల. సో గివ్ your valuable inputs and suggestions also for this. అందరూ మీ గెస్ట్స్ మాట్లాడాలి అని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ మచ్ అండి. సో సురాజ్ ఉద్యమ స్టీరింగ్ కమిటీ కన్వీనర్ గారు డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా my heartiest congratulations to this wonderful young team led by Manohari, and then our friends Srivastav and Sanghi, and all these brilliant young people who have volunteered their time, their energy, their passion, their commitment to make this happen. మనోహర్ గారు నేనేదో దీనికి సాయం చేశాను, ఏమీ చేయాల, మీరు చేయండి అని చెప్పాను అంతే. ఎందుకంటే నాకు తెలిసిందల్లా ఈ కంప్యూటర్లు, ఈ మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఒక ఫ్లిక్ చేస్తే స్మార్ట్, మా వాడు ఆల్రెడీ లోడ్ చేసి పెట్టాడు, నాకు ఆ గొడవలు కూడా తెలియవు. ప్రెస్ చేయగానే గూగుల్కి వెళ్ళిపోతాను, ప్రెస్ చేయగానే నా ఈమెయిల్ అకౌంట్కి వెళ్ళిపోతాను. నేను రెగ్యులర్గా అప్పుడప్పుడు ట్వీట్స్ ఇస్తుంటాను, ఇవి తప్ప నాకు తెలియదు. కాబట్టి పూర్తిగా ఈ కీర్తి అంతా కూడా, ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా ఈ యువ బృందానికి చెందుతుంది. వారిని మనసారా అభినందిస్తున్నాను. ఒక రకంగా ఇదే మనకి గొప్ప అవకాశాన్ని చూపెడుతుంది. ఇప్పుడే శైలజ గారు అంటున్నారు, చాలామందిలో ఇవన్నీ జరగాలి కానీ జరుగుతాయా అనే నిరాశ ఉందండి అని చెప్పని. మనకి ఇవాళ ఎంత టెక్నాలజీ ఉందో మనం దాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాం. మా అమ్మాయి కాలేజీలో ఏం చేస్తున్నా తెలియదు కానీ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి క్షణం కూడా ఆ ఫేస్బుక్ తప్ప ఇంకోటి లేదు, ఆ ఇంటర్నెట్ తప్ప మొబైల్ ఫోన్. మనం ఎదురుగా ఉన్నా కూడా ఆవిడ దానిలో కూర్చుని వాడితో SMS కొడుతూనే ఉంటుంది, ఫేస్బుక్ రెస్పాండ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ప్రతి ఇంట్లో అట్లానే ఉంది. అదే టెక్నాలజీని కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా కాస్త ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి, ఇందాక మనోహర్ చెప్పినట్లుగా వేలాది మంది, లక్షల మంది, కోట్ల మంది కన్స్ట్రక్టివ్గా అటు దేశం కోసం జరగాలి, ఇటు ఫన్ ఉండాలి. ఆ రెంటిని కలపగలిగితే దట్ కెన్ బి ఏ ట్రెమెండస్ టూల్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. 20 ఏళ్ల క్రితం మనకి ఇది లేదు. ఆనాడు మేము ఏమన్నా వెరిఫై చేయాలని చెప్పంటే ఈనాడు రీసెర్చ్ అండ్ రిఫరెన్స్ లైబ్రరీకి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది, లేకపోతే పుస్తకాలు పట్టించాల్సి వచ్చేది, ఎన్సైక్లోపీడియాలు చూడాల్సి వచ్చేది, చాలా తంటాలు పడాల్సి వచ్చేది. నేను వారానికి కనీసం ఆ రోజుల్లో 20-30 పేజీలు రాసేవాడిని. దానికి ఎంత తంటాలు పడాల్సి వచ్చేది రిఫరెన్స్కి నేను చెప్పలేను. ఈవేళ ఇంట్లో కూర్చుని అర్ధరాత్రి అయినా కూడా మీరు వెరిఫై చేయొచ్చు. దెర్ ఈజ్ ఎ ట్రెమెండస్ advantage of technology available today. So there is no reason to despair at all. The energy of the young generation can be a tremendous force for change, and the technology is the enabler. గొప్ప అవకాశం ఇవాళ ఉన్నది. రెండోది మనందరికీ ఎక్సైటింగ్గా ఉండేది ఏమిటంటే తెలంగాణ వెంటనే ఏర్పడుతుందా, కాస్త ఆలస్యం అవుతుందా, సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం రేపు పొద్దున ఏమవుతుంది,
చంద్రబాబు నాయుడు దీక్ష ఏమవుతుంది, జగన్ దీక్ష ఏమవుతుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎవడి కోట్లు వస్తాయి, ఎవడి సీట్లు వస్తాయి. ఇది చాలా ఎక్సైటింగ్. ఇది నా దృష్టిలో ఇంతకంటే చెత్త డిస్కషన్ ఇంకోట్లేదు. ఇవన్నీ జీరో సమ్ గేమ్ ఇష్యూస్. ఒకడికి లాభం అయితే ఇంకోటికి నష్టం కనిపించేట్టుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్సైట్మెంట్ బోర్డు ఉంటుంది. రిజర్వేషన్లు వీడికి ఉంటే రిజర్వేషన్ ఉండాలన్నా వద్దా, వీడికి ఎక్కువ ఉండాలన్నా వాడికి ఎక్కువ ఉండాలన్నా వెంటనే మనకు పూనకం వచ్చేస్తుంది. సహజం అది. వాడికి ఎక్కువ వస్తే నాకు నష్టం, నాకు ఎక్కువ వస్తే వాడికి నష్టం. అలాగే హైదరాబాద్ యూటీగా ఉండడం వలన తెలంగాణలో భాగంగా ఉండడం వలన యూటీగా ఉంటే ఆంధ్రవాడు సంతోషిస్తాడు, తెలంగాణలో భాగంగా తెలంగాణ సంతోషిస్తాడు. ఒకటి సంతోషిస్తే ఇంకోటికి బాధ. చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది. ఆవేశాలు వస్తాయి రెండు పక్కల కూడా. కానీ ఇవి దేశాన్ని మార్చం. నిర్ద్వంద్వంగా చెప్తున్నాను నేను. అందులో ఈవేళ ఈ దేశంలో రాష్ట్రంలో పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. ఈ మాటలు ధైర్యంగా చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. తెలంగాణ ఏర్పాటైన సమైక్యాంధ్ర కొనసాగిన ఆ ఫోటోల్లో ఉన్నది ఒక్కటి కూడా మారదు. ఆ ఫోటోలు జీవితానికి అద్దం పడుతున్నాయి. దుష్పరిపాలనకి, దుర్మార్గానికి, పేదరికాన్ని కొనసాగించే విధానానికి, దోపిడీ పాలనకి అద్దం పడుతున్నాయి. దానికి మన పత్రికల్లో, మన టీవీల్లో వచ్చే చర్చలకి సంబంధం లేదు. యువతను ప్రత్యేకంగా నేను కోరేది, ఈ ఎక్సైట్మెంట్ నుంచి బయటపడదాం. పనికొచ్చే ఎక్సైట్మెంట్ మనం తెచ్చుకుందాం. డిస్ట్రక్టివ్ ఎక్సైట్మెంట్ నుంచి కన్స్ట్రక్టివ్ ఎక్సైట్మెంట్. ఈవేళ మీరు ఏదైనా ఒక వ్యాఖ్య చేస్తే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న సంక్షోభాన్ని గురించి ఏ మాట అన్నా సరే, రామ అంటే బూతు మాట అనే రీతిలో వెంటనే 100 మంది బ్రహ్మాండమని 100 మంది అధ్వానమని చెప్పే పరిస్థితిలో ఉన్నాం. వీటి వల్ల ఎక్సైట్మెంట్ రావచ్చు కానీ ఫలితాలు రావు. ప్రజలకి జీవితాలు బాగుపడవు. ఎప్పుడు బాగుపడతాయంటే స్వరాజ్యోద్యమ అంశాలని ఆషామాషిగా చేపట్టాల. మన జీవితాలను మార్చాలంటే ఏం జరగాలి? బలవంతంగా ఒక రాష్ట్రాన్ని ఉమ్మడిగా ఉంచలేము, బలవంతంగా విడదీయలేము. ఏదో రకంగా తమలాగులాలు పడాలి. రాజకీయ ప్రక్రియ, సమాజం అందరం కూర్చుని ఏదో రకంగా పరిష్కారాన్ని అందరికీ కాస్త సంతృప్తి ఉండేట్టుగా, కాస్త అసంతృప్తి ఉండేట్టుగా అందరం కలిసి బతికే ఏర్పడితే ఏదో రకంగా చేయాలి. కానీ ఏం చేసినా కూడా దానివల్ల పెద్దగా జీవితంలో మార్పులు రావు. ఇది మనకు స్పష్టంగా అవగాహన ఉండాలి. మార్పులు ఎప్పుడు వస్తాయంటే బతుకుల్ని మార్చేందుకు ఈ జీరో సమ్ గేమ్ నుంచి పాజిటివ్ సమ్ గేమ్కి వెళ్ళాలి. ఎందుకని ఈ జీరో సమ్ గేమ్ ఇష్యూస్లో ఎంత బలం ఉంది అంటే ఒకడికి లాభం ఇంకోటికి నష్టం. వీటి నుంచి అందరికీ లాభం కలిగించే అంశాల్లోకి వెళ్ళటం ఎట్లా? స్వరాజ్యోద్యమం ఒక రకంగా అందరికీ లాభం కలిగించే అంశాలు ఏమిటి అని దృష్టిలో పెట్టినవి. అందరికీ నిజంగా పనికొచ్చే చదువు వస్తే, ఆరోగ్యం అందితే, ఉపాధి దక్కితే, మీకు ఉపాధి దక్కితే నాకు నష్టం ఏం లేదు. ఉపాధి అవకాశాలు అందరికీ పెరిగి అందరికీ ఉపాధి ఇస్తే అందరం బాగుపడతాం. ఒక్కళ్ళకి కాకుండా 100 మందికి ఆదాయాలు పెరిగి 100 మంది కాళ్ళ మీద నిలబడి 100 మందికి పేదరికం పోతే మార్కెట్ పెరుగుతుంది, మన అవకాశాలు పెరుగుతాయి, ఇన్నోవేషన్ టెక్నాలజీ మరింత పెరుగుతాయి, మనందరి బతుకులు బాగుపడితే ఆనందంగా ఉంటాయి. రోడ్లలో సుఖం ఉంటుంది, శాంతి ఉంటుంది, పిల్లలకి భద్రత ఉంటుంది, మన భవిష్యత్తుకు భరోసా ఉంటుంది. అందరికీ లాభమే. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఎవడో ఒకటికి నష్టం జరిగితే తప్ప ఇంకోటి లాభం జరగడానికి వీల్లేదనుకుంటున్నాం. దాని నుంచి అందరికీ లాభం జరిగేది విద్య, ఉపాధి. చైనాలో 20 ఏళ్లలో 20 కోట్ల ఉద్యోగాలని సృష్టిస్తే భారతదేశంలో 20 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించారు. ఈ 20 లక్షలు నీకు రావాలో నాకు రావాలో తన్నుకుంటున్నాం. 20 కోట్లు చేయకపోవటం ఎట్లా అని చెప్పని మనం బాధపట్టాల. ప్రతి ఏడాది ఈ దేశంలో 1,20,00,000 మంది యువత, మీ వయసులో ఉన్నవాళ్ళు, చదువుకున్నవాళ్ళు, తెలివి గలవాళ్ళు, కండబలం ఉన్నవాళ్ళు, ఆవేశం ఉన్నవాళ్ళు, ఆర్తి ఉన్నవాళ్ళు, మేము కష్టపడతాం, మేము కాలమే బతుకుతాం, తల్లిదండ్రుల నుంచి దెబ్బక్కర్లేదు, మేము నిజాయితీగా బతుకుతాం, మేము స్వతంత్రంగా బతుకుతాం, ఆత్మగౌరవంతో బతుకుతాం అని కోరుకుంటున్నాను. ఈవేళ మా సోదరి భవానీ గారు వాడు అబ్బాయి ఇచ్చారు. ప్రతి కుటుంబంలో ఇదే. అబ్బాయికి గ్రాడ్యుయేషన్ అయింది, కష్టపడి పనిచేసే తత్వం అన్నది, తెలివితేటలు ఉన్నాయి, కానీ ఉపాధి అవకాశాల్లో ఇవి దుర్మార్గుల పుణ్యమా అని చెప్పని, ఈ పాలకుల పుణ్యమా అని చెప్పని, ఆ ఉపాధి అవకాశాలు ఎట్లా అందాలి అని చెప్పని. అది అందిస్తే మీకు తెలంగాణ వచ్చినా, సమైక్యాంధ్రం ఉన్నా, భారతదేశం 100 రాష్ట్రాలైనా, 30 రాష్ట్రాలైనా, ఏ కులం వాడేమైనా అందరి బతుకులు బాగుపడతాయి. అది జరగాలంటే విద్య బాగుపడాలా, ఆరోగ్యం అందాలా, ఉపాధి దొరకాలా. విద్యా ఉపాధి కావాలని చెప్పంటే స్కూళ్ళల్లో నిజంగా పనికొచ్చే చదువు అందాల. ఈవేళ పనికిరాని పిచ్చి చదువు అందుతోంది స్కూళ్ళల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ. దాని మీద మనం దృష్టి పెట్టట్లా.
ఈ రిజర్వేషన్లు ఎవరికంత సీట్లను చూస్తున్నాం కానీ అక్కడికి తీరా చేరిన తర్వాత ఎంసెట్కి మీరంతా కూడా నానా తంటాలు పడి రాత్రింబవళ్ళలో కూర్చున్న ర్యాంక్ కోసం మరి తల్లిదండ్రులు బాధపడ్డారు, నిద్ర లేకుండా గడిపారు. మీరంతా నిద్ర లేకుండా, ఎంజాయ్మెంట్ లేకుండా కష్టపడ్డారు. చివరికి ఏం చదువు అందుతుంది? ఎంతమందికి ఉపాధి వస్తున్నది? ఆ ఉపాధి రావాలంటే కరెంటు కావాలా? అరే మీకు అసలు కరెంటు ఉండడమే గగనమైనటువంటి దేశంలో మంచినీళ్ళు దొరక్కపోతే, ఈ పాటి వర్షం పడితే అన్నీ వరదలైపోతే అక్కడ కొన్ని బోల్డ్ ఫోటోలు చూసాం. ఇంకా ఏమైతే ఉపయోగమయ్యా? కాబట్టి ఉపాధికి కావలసిన విద్యా నైపుణ్యం. మనం ఏ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా సరే మీ అందరూ కుర్రాళ్ళందరినీ నేను కోరుతున్నా, స్వరాజ్యోద్యమాలను కాంటెస్టులు పెట్టండి. సరదాగా మీ ఇంట్లో మీకు కావలసిన పని గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో పనిచేయించుకోవడం కోసం మీరు వెళ్ళి మీ అనుభవాన్ని చెప్పండి, ఆ స్టెప్స్ అన్నీ చెప్పండి అని కాంటెస్ట్ పెట్టండి. ఈ పోర్టల్లో ఉపయోగించండి. దానికి ఏ పనైనా సరే. మీ అమ్మ నాన్నగారు ఒక చిన్న ఇల్లు కడుతున్నారు. ఆ ఇల్లు కడుతుంటే దానికి హౌస్ బిల్డింగ్ అప్రూవల్ కావాలి. ఇల్లు కట్టుకుంటే దానికి ఒక కరెంట్ కనెక్షన్ కావాలి, లేకపోతే కొళాయి కనెక్షన్ కావాలి, నీళ్ళ కనెక్షన్ కావాలి, లేకపోతే మీకు ఒక చిన్న స్థలం ఉంది, లేకపోతే ఆస్తి ఉంది, పట్టదారు పాస్ పుస్తకం కావాలి. ఇలాంటివి ఏదైనా సరే ఏ ఒక్క అంశమైనా పట్టుకుని ఈ యువతను ఒక ఛాలెంజ్గా పెట్టండి. మనోహర్ గారు కాంపిటీషన్ పెట్టండి, దానిలో ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎవరో చెప్పక్కర్లా ఎట్లా ఉందని చెప్పినది. ఆ ఆఫీసుకు పోయి మీ పని మీరు చేయించుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మీ తంటాలన్నీ ప్రజలకు చెప్పండి. దానికి పరిష్కారం ఇదిగో, రైట్ టు సర్వీసెస్. ప్రతి వాళ్ళని అడుక్కునే పని కాకుండా చట్టబద్ధంగా హక్కుగా పన్నులు కడుతున్న వాళ్ళకి పన్నులయ్యే వ్యవస్థ కావాలి. దానికి ఏర్పాట్లు చట్టబద్ధంగా కావాలి, చట్టం అమలు కావాలి. లేకపోతే ఇన్ని లక్షల కోట్లు మనం పన్నులు కడుతున్నా, ఇంతమంది సిబ్బంది ఉన్నా, ఇన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చినా, ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా మనకు ఒక్క ఆఫీసులో ఒక్క పని కావట్లేదు కదా. ఇంకెందుకు ప్రభుత్వాలు ఉన్నది? వాడెవడో అధికారంలో కూర్చోవడం కోసమా? నిన్న మనం చూసాం కదా, ముఖ్యమంత్రి, డీజీపీ ఈ నాయన నేనే తిట్టుకున్నారు. నిన్నటిదాకా ఒకరినొకళ్ళు మెచ్చుకున్నారు. అందుకోసమా? వాళ్ళని నెత్తిని పెట్టుకుని ఊరేగడం కోసం మనం ఉంది. మన బతుకులు బాగుపడడం కోసం, మనకు పనిచేయడం కోసం ఉన్నారా వాళ్ళు? ఒకరితో ఒకళ్ళు అయితే మేలాఖత్ అవటం, లేకపోతే తన్నుకోవటం, అందుకోసం ఉన్నారా? అందుకే రైట్ టు సర్వీసెస్. అది జరగకపోతే లక్షల కోట్లు సర్కారు ఖర్చు పెడుతోంది. రోజుకు 5,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతోంది గవర్నమెంట్. రోజుకు 5,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతోంది గవర్నమెంట్. లోక్సత్తా ఉద్యమం ప్రారంభించినప్పుడు నేను ఆనాడు చెప్పిన మాట, మా 17 ఏళ్ల క్రితం రోజుకి 1000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతోందని చెప్పాను. 17 ఏళ్ల క్రితం. ఈ 17 ఏళ్లలో 1000 కోట్లు 5,000 కోట్లు అయింది ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు. మొట్టమొదటిసారికి ఈ భాష వాడింది లోక్సత్తా. ఎంత ఖర్చు, మన పన్నుల డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పని 5,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతుంటే ఒక్క పని కాకపోతే గవర్నమెంట్లో ఇంకెందుకు? దాన్ని పట్టించుకోకుండా మనం తనలాడుకుంటే ఉపయోగం ఏంటి? కులాల రిజర్వేషనో, మతాల మధ్య కలహాలో, లేకపోతే ప్రాంతాల్లో, లేకపోతే భాషలో, రాష్ట్రాల మధ్య ఏదో ఆస్తులో, లేకపోతే నీటిలో తగదగలో. మూడోది స్థానిక ప్రభుత్వాలు. మీరు తమిళనాడులో అలందూరు వెళ్ళండి. ఒక మంచి నాయకత్వం ఆ మున్సిపాలిటీకి రాగానే వాళ్ళందరినీ కూడా కలిపి ఉత్సాహపరిచి ఒక 30-40 కోట్ల రూపాయలతో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సివరేజ్ పథకాన్ని చేపట్టి విజయవంతంగా అమలు చేశారు గత 3-4 ఏళ్లలో. 1000 రూపాయలు చదరపు గజం ఉన్నటువంటి అక్కడ భూమి విలువ కేవలం 3 ఏళ్లలో 15,000 రూపాయలకి పెరిగింది ఈ స్కీమ్ రాగానే. అప్పటిదాకా దుర్గంధము, దోమలు, జబ్బులు, ఈగలు, రోగాలు గందరగోళంగా ఉన్నది. ఒక్కసారిగా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరిగిపోయి 15,000 రూపాయలైంది. అమెరికాలో ఒకసారి మీరు ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళొచ్చు. కుపర్టినో అండ్ సన్నీవేల్ 2 పట్టణాలు ఉన్నాయి బే ఏరియాలో, కాలిఫోర్నియాలో. కుపర్టినో, సన్నీవేల్, CUPERTINO, SUNNYVALE 2 నగరాలు ఉన్నాయి. 2 రోడ్డుకి అదొకటి ఇదొకటి ఉన్నాయి అంతే. కుపర్టినోలో ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ సన్నీవేల్తో పోలిస్తే 50-60% ఎక్కువ. ఈవేళ కూడా మీరు కనుక్కోండి, ఎవరినైనా కనుక్కోండి మీరు. ఏం కారణాలు? అన్నీ ఒకటే. కుపట్నోలో స్కూళ్ళు బాగా పనిచేస్తాయి. అక్కడున్న స్కూళ్ళకు సంబంధించినటువంటి స్థానిక బోర్డు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తోంది. ఆ స్కూళ్ళకి పిల్లల్ని పంపిస్తే చదువు బాగా అబ్బుతున్నది. ఫీజులు కట్టక్కర్లా, మన పన్నులు కడుతున్నాం కాబట్టి. కానీ అక్కడ చట్టం ప్రకారం స్థానికంగా పన్నులు కడితేనే పిల్లల్ని అక్కడ పంపించవచ్చు ఫ్రీగా. కాబట్టి అక్కడ డిమాండ్ ఎక్కువైంది.